اللہ کو ناگوار ہے، تاریخ دیکھیے. اور ایک وہ زبان جو اللہ کی احکام کی طرف روکتی ہو. کہاں جا رہا مسجد؟ ارے تھوڑی پہلے آواز نوحے کی آواز، فتوا میں صاف لکھا نوحہ کی آواز. مسلمان آج وہی کر رہے ہیں سر، بے شک وہی ہو رہا ہے. تو کہاں سے نصرت آئے گی؟ نصرت کہاں سے آئے گی صاحب؟ نحوست آئے گی. آ رہی ہے، آ رہی. اور جو ہیں اللہ والے اور مسائل بھی حل کرا رہے ہیں، بیٹھے بھی ہیں لوگ ان کے گھٹنوں میں اپنی جگہ لے کے بیٹھے ہیں. اور کیا ہم ایسے ایسے خرم خاؤں کو دکھاتے ہیں ہندوستان کے، جن کا نام لوگ سیاستدان سنے تو ان کے تلوے چاٹنے لگے، وہ دوسروں کے تلووں میں بیٹھے تلووں میں بیٹھ گئے ہیں. قسم سے میں بتا دوں آپ نہیں آپ نے تو ادھیڑ کے رکھ دیا ہے. نہیں بتا بقیے سارے جو ہے نا ادھیڑ دیا آپ نے. ہاں میں آپ کو قائل ہوں. مسلمان کی عظمت جی حضرت بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھو. جی. مسلمان کی عظمت علامہ اقبال سے پوچھو. مسلمان کی عظمت مولانا ابوالکلام آزاد. حضرت بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے عزیز ترین بھائی حضرت میر درد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تجھ سے کس حوث کی فلک جستجو کرے، تجھ سے کس حوث کی فلک جستجو کرے، وہ دل نہیں رہا تو تیری یاد کرے. کیا بات ہے. اور تردامنی پہ شیخ ہماری ہم تو کہیں اور ہیں، یہی عالم ہے. ہم کہیں اور ہیں. ورنہ ہماری جرت تو یہ ہے کہ الحمدللہ ہم اگر حاکم کے دروازے پہ پہنچے تو اس کے دروازے کو اپنی لات سے ٹھوکروں سے دروازے کھولتے ہیں. حق صحیح میں ہے. لیکن کس حالات میں ہم بتا نہیں کیا حالات. مظلوم سے بدتر ہو چکے ہیں ہم لوگ. اب مظلوم سے بدتر کوئی شے نہیں ہوتی ہے. یعنی مظلوم کے معنی بہت بڑے ہیں. مظلوم کے معنی یہ ہے کہ اگر آہ بھی نکل گئی نا تو ادھر سے جو ہے ختم پھٹ جائے گا. یہ تو رو بھی رہا، مظلوم سے بدتر ہو گئے. یہ تو رو بھی رہا تو کوئی اس کو پوچھتا. عزیز دوست، اور میں یہ کہوں گا کہ الحمدللہ میں نے جب سے میرا عزیز نوجوان دوست کہ میں نے جب سے دیکھا، چند دوست میں رہتے ہیں بامبے میں الحمدللہ جو بہت ہی کم عمری سے خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اور آج بھی جب الحمدللہ میں نے دیکھا 40-42 سال کی عمر میں بھی تب بھی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. اور اللہ سے یہ بھی امید ہے میری کہ انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے خدمت کرتے رہیں گے. شاہ نواز ان شخصیات میں ہیں. تو میں ایک آپ لوگوں کی عظمتوں کے حوالے چند اشعار کرنا چاہتا ہوں، اللہ کرے دلوں میں اتر جائے کہ ہم فقیر شان والے شان والے ہم فقیر شان والے ہم فقیر شان والے ہیں شان والے ہیں بڑی آن بان والے بڑی آن بان والے. کیا بات ہے. اور ہے تعلق ہمارا مسجدوں سے، ہے تعلق ہمارا مسجدوں سے، ہم بھی اونچے مکان والے. کیا بات ہے. اور اس سے زیادہ اونچا مکان جنت اللہ کا گھر، اللہ کا گھر اس سے اونچا مکان تو اور کوئی نہیں. یہ خوشخبری آپ ہی دیجیے. کبھی ایسا آپ کو ایسا اس بات کی گواہ کہ میں نے شہر میں کبھی بھی کسی کو نہ رات کے 3 بجے 12 بجے نقشبندی صاحب میں تشریح کر دوں ان کی کہ وہ ظفر اللہ صاحب یہ تھا کہ اس کے دشمن ہیں بہت آدمی اچھا ہوگا. اس کے دشمن ہے بہت آدمی اچھا ہوگا. واہ واہ. وہ بھی میری طرح شہر میں تنہا ہوگا. مصروفیات آدمی بڑھ جاتی ہیں. جی. تو میں 2 اشعار آپ کی نظر ایک تو بھائی صاحب آ گئے تو میں نظر کروں کہ ہم فقیر شان والے ہیں. ہم فقیر شان والے ہیں بڑی آن بان والے. بڑی آن بان والے. اور ہے تعلق ہمارا مسجدوں سے، تعلق ہمارا مسجدوں سے،
ہم بھی اونچے مکان والے ہیں. سب سے اونچا مکان تو وہی ہے اللہ کا. دنیا میں اللہ کا گھر ہی سب سے اونچا مکان. اور مسجد کے تعلق سے یہ ہے، حضرت مولانا عبدالعلیم رحمۃ اللہ علیہ، میں نے باضابطہ آپ کی زبان سے حدیث کو سنا. میں نے ایک مسجد تعمیر کرائی الحمدللہ. یہ جانتے ہیں اس زمانے میں 94-96 میں تقریباً 40-45 لاکھ روپیہ لگا اس میں. بہت خوبصورت مسجد ہے آج الحمدللہ. تو جب اس کی خدمت کے لیے ہم پہنچے، ہم نے ایک تعمیراتی کمیٹی بنائی ٹرسٹ کے علاوہ. تو ان کی خدمت میں گئے تو انہوں نے کہا، دعاؤں کے لیے گئے، تو انہوں نے کہا مسجد کے تعلق سے کہا کہ سخی کے 3 درجے ہوتے ہیں. اللہ سخی 3 درجے کے لوگوں کو بناتا ہے. ایک تو اس کو جو دینے والا ہے، اور ایک وہ اس کے پاس دینے کی طاقت نہیں تو دلانے والا ہے. فلاں کے پاس چلا جاؤ جو دلانے والا دے دلا دے یا دینے والے کا پتہ ہے. ہاں یہ حدیث آپ نے بڑے اچھے انداز میں کہی تھی. آپ کا انداز یہ لگا. اور چلے اس کے بعد دوسری بات یہ کہی کہ قیامت کے دن ہر چیز فنا ہو جائے گی. قیامت کے دن ہر چیز فنا، حتیٰ کہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے. یہ تو لیکن مسجدوں کو موت نہیں. مسجدوں کو موت نہیں ہے. صحیح. چلو اللہ کہے گا مسجدوں سے کہ جاؤ جنت میں، جاؤ. تو مسجدیں جا کے جنت کے دروازے پہ ٹھہر جائیں گی. اچھا. پھر اللہ کہے گا کہ جاؤ جنت میں. میرے نماز کہا کہ اللہ جب تک ہم جنت میں داخل نہیں ہوں گے، جب تک ہمارے اندر دامے درمے سخنے، حتیٰ کہ ہمیں دیکھ کے مسکرا نہ دیا وہ آ نہیں جائے گا ہم جنت میں. مسجد کی فضیلت، یہ فضیلت ہے. ہاں بالکل. دنیا کے کسی مذہب کی تاریخ میں ایسے مقام کی کوئی دوسری تفسیر نہیں. مسجدوں کا مقام بالکل یہ ہے. جی. دوسرا ایک شعر یہ تھا میرا جو آپ کی نظر کرنے جا رہا تھا کہ یہ ٹوٹی چٹائی، ہاں ٹوٹی چٹائی، وہ مٹی کے برتن، وہ مٹی کے برتن، یہ ٹوٹی چٹائی وہ مٹی کی برتن، حقارت سے نادان کیا دیکھتا ہے. کیا بات ہے. حقارت سے نادان کیا دیکھتا ہے. یہ ٹوٹی چٹائی وہ مٹی کے برتن، حقارت سے نادان کیا دیکھتا ہے. غریبی محمد کے گھر میں پلی ہے. کیا تمثیل ہے. بہت خوب. غریبی محمد کے گھر میں پلی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر کا سامان کیا دیکھتا ہے. تو جو قوم اتنی امیر بنا کر کے بھیجی گئی ہو، آج وہ دوسروں کی غلامی میں مجبور ہے. بالکل جی. اس قوم کو تو غلامی کی ضرورت نہیں، یہ تو صرف مسلح بچھا لے تو تمام. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. 2 رکعتوں میں جو ہے جب جنت مانگ سکتے ہیں تو مردے زندہ کرا دیے. مردے زندہ کرا دیے. مردے زندہ کر دیے. یہ 2 رکعت نمازوں کا بالکل. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج مسلمان دوسری تمام اجلاسوں میں جس طرح سے پیسے کو بہا رہا ہے، دوسری واہوائیوں میں اپنے آپ کو وقت کو صرف کر رہا ہے، کیا وہ پیسہ لے کر کے ایک منظم طریقے سے امت کی فلاح اور بہبودی کا کام نہیں کرتا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے نا ظفر اللہ صاحب ایک چھوٹی سی بات میں اپنے دل کی بتا رہا ہوں آپ کو، بلکہ دل کی نہیں، سچائی یہی ہے کہ ایک مسلمان جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو وہ امیر پیدا ہوتا ہے. واہ کیا بات. ایک مسلمان کبھی غریب پیدا ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور مسلمان مظلوم بنا ہوا ہے، غریب بنا ہوا ہے، بالکل مفلس میں. وہ مسلمان جس پر اللہ نے اطاعت دے دی تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو صدقہ دینے والا بھی بنا دیا، اور اس کے علاوہ مدد کرنے والا بھی بنا دیا، اور اس کے علاوہ وہ روزے رکھتا ہے رمضان میں تو واجب الدین فطرے کا بھی معروف بنا ہوا ہے. جب تک فطرہ دو گے نہیں نماز عید نہیں ہے، اس پر واجب الدین ہے. تو اپنے 4 بچوں کا بھی دے رہا ہے، بیوی کا بھی دے رہا ہے، باپ کا بھی دے رہا ہے. اللہ نے اگر وہ 200 روپے بھی دے رہا ہے تو 30 کروڑ مسلمان ہندوستان میں ہے. 30 کروڑ کو صرف 10 روپے سے جمع کر دو، 10,000 کروڑ روپیہ ایک سال میں آتا ہے. مسلمان 10,000 کروڑ میں
10 हॉस्पिटल हमारे, 10 कॉलेजेस हमारे, 10 IPS हमारे, 10 डॉक्टर हमारे, 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे कदमों में बैठे। क्या बात, कौन कहाँ बैठी हमारी, कौन चंदे करा करके ऐसे लोगों को स्टेज पे लाके बिठा रही है जो मिल्लत में तोड़ पैदा कर रहे हैं, पजामों पे लड़ रहा है हमारे। हाँ बस पजामों पे लड़ रहे हैं, ये भी अच्छी बात है वाकई में इनका ऊंचा ठीक है, मुसलमान का मकाम होगा, तो मुसलमान का मकाम है, बिल्कुल तस्लीम के मुसलमान ऐसा है, लेकिन मुसलमान इस वक्त इस पस्ती में क्यों है? हमारी बिल्कुल समझ के बाहर है। हाँ मैं बताऊँ, बिल्कुल मैं बताऊँ, ये समझ से बाहर होने वाली बात नहीं है, ये समझ में रहने वाली बात है, समझ में आने वाली बात है। इसको समझना चाहिए कि हमारी ये हालत क्यों है। अल्लाह ने इस कौम को फरिश्तों के सामने कहा कि इन्नी जालतुम खलीफा, मैं खलीफा बना रहा हूँ जो इस पर इस जमीन पर भेजा जाएगा। फरिश्तों ने जब का एतराज किया कि क्यों, क्या हम काफी नहीं है इबादत करने के लिए? तो नहीं, तुम्हारी अपनी जगह, मैं इसको खलीफा बनाऊंगा। ये जाके जमीन पर, और अहद लिया गया कि ये जाके जमीन पर मेरी बरतरी कायम करेगा, इंसाफ करेगा। आज आप अपने अमाल को देख लीजिए, मैं अपने अमाल को देखता हूँ, हम सब अपने अपने अमाल को देखें, क्या हम खलीफा बनने के लायक हैं? जब उसने हमको खलीफा बनाया, हम तो खलीफा बन के बैठ गए। खलीफा हम इस तरह बैठ गए कि हमें तो, हम एक आने वाले के इंतजार में बैठे हैं, कोई आएगा हमारा बेड़ा पार करेगा, एक लॉटरी लग जाएगी, सलाउद्दीन पैदा होंगे। हाँ, तो वो आपने जो कहा ना कि आज माएँ जो है ना कायद क्यों नहीं जन्म दे रही? कहाँ से जन्म देगी? वो माँ खुद कायद की बेटी नहीं है, तो फिर कहाँ से जन्म देगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये भी सही है। वो खुद कायद की बेटी नहीं है। बेवजू नजिस माएँ जो है क्या करेंगी? ये तो यानी हमने अपने आप को अल्लाह के फरमान के बिल्कुल उलट कर दिया, तो हमारी पूरी शख्सियत अल्लाह ने उल्टा दी। हमको खलीफा बना देगा, हम खलीफा के गुलाम बनेंगे। हमको उसने तो खलीफा बना दिया, हम खलीफा के गुलाम, हम दुनिया के 50 खलीफा, मोहल्ले के इनके हाँ दादाओं के गुलाम बने हैं, फिर MP के गुलाम, इनके गुलाम, उसके गुलाम। नेताओं के ज़ईफ बाप से वो बात भी नहीं करता, ज़ईफ बाप से वो बात भी नहीं करता, ज़ईफ बाप से वो बात भी नहीं, वो बात भी नहीं करता। हाँ, अमीर शहर को झुककर अल्लाह हिफाजत फरमाए हमारे। मेरे यहाँ तो अल्लाह का करम है कि मेरी औलाद जो मुझसे आगे नहीं जाती, और मेरा दीदार किए बिना दुनिया का दीदार करना पसंद नहीं करती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे यहाँ आप लोगों की दुआओं से ये मेरी औलादें, नज़र साहब जानते हैं, छोटे से बड़े हुए, आज भी इस उम्र में भी हंटर उठाकर पीटने लगूँ, रोक नहीं कर पाते। ये अल्लाह की इनायत। तो वो ये अल्लाह ताला हमारी कौम को इस वक्त क्या, और मैं यही चाहता हूँ कि पूरा आलम इस्लाम जो है वो उसी रास्ते। मैंने ये कहा कि सख्ती के साथ मुखालफत मैंने बहुत झेली है कि नहीं, अगर एक चीज जो है ना हमने छोड़ी तो दूसरी आसानी से छूट जाएगी। ये कि भाई नमाज पहले कायम करो। मैं फजर को सबको किसी भी हाल में इज्तिमा करने को कह रहा हूँ कि आप नमाज के लिए खड़े हो जाओ। इससे बड़ा एहतजाज और कुछ नहीं है कि जिस दिन तुम लोग अपने घरों से निकल कर मस्जिदों में पहुंच जाओगे, सारी दुनिया में इंकलाब बर्पा हो जाएगा। और अल्लाह ताला इस कौम में इत्तिहाद भी पैदा करना। अल्लाह कुरान शरीफ में, मुझे एक आयत याद नहीं, अल्लाह ताला फरमाता है उस सूरत में कि मैंने तुम्हें बेहतरीन शक्ल से पैदा किया, तुम्हें सब कुछ बताया, बनाया गया, समझाया गया सब कुछ। लेकिन फिर वो कहता है कि तू ऐ इंसान, तुम्हें क्या हो गया, तुझे क्या हो गया कि तू अपने बे इंतहा करीम रब से भी राजी नहीं है। अरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। माँ गर्रका बिरब्बिकल करीम, तुम्हें कौन सी ऐसी चीज ने भटका दिया जो अपने रब करीम से तुम हटे हो? उस पे भी तुझे भरोसा नहीं। मैंने तुमको दिया, मैंने दिया तुमको शक्ल सूरत दी, तुमको जिस्म दिया, तुम्हें बोलने लायक, करने फिरने लायक बनाया। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नेमतें नहीं उतारी, लेकिन फिर भी तुम कौन सी ऐसी चीज है? जब वो हमसे, वो हमारे पैदा करने वाला हमसे पूछ रहा है, तो हमें अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि वाकई हमें कौन सी चीज ने भटकाया। देखिए, अगर एक उंगली वो टेढ़ी कर दे, एक उंगली टेढ़ी करके पैदा कर दे वो,
दुनिया की कोई ताकत सीधी नहीं कर सीधी नहीं कर सकती। दुनिया के दरों पे जाकर के माथा टेक ले, वो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जब तक उसको घूमने का पता भी नहीं। बिल्कुल समझे? नहीं, उसने जब पैदा किया ना, अल्लाह की जात अल्लाह की जात है करने वाली। इंसान को बेशक एक तकदीर दे के पैदा किया, एक नसीब दे के भाई पैदा ईमान किया। मुफस्सिर की पूरी तर्जुमा है कि तकदीर पर ईमान लाना, पर ईमान लाना, ये सब मुसलमान ये के ईमान करके की दलील है। इंसान को बाकी तमाम चीजों में अच्छी बुरी सब चीजें समझाने के लिए लोगों को भेजा, और मुसलसल देखता आ रहा। बेचता चला है। आज तक नहीं, मतलब यानी खत्म नहीं हुआ सिलसिला, अभी आज जारी भी है। जारी है, जारी और ये कयामत तक जारी रहेगा। हाँ, कि मुस्तहिद आदि आ जो रहे है हैं। आते रहेंगे। मुस्तहिद आ रहे हैं अभी भी। बस ये है कि हमारी कौम में अब बहनों ने अपनी औलादों को देखिए मैं बताऊं जी। साहब आपको, एक मुसलमान मशायरे की महफिल में चला जाए हाँ या कवि की महफिल में चला जाए, हाँ ऑर्केस्ट्रा में चला जाए, ऑर्केस्ट्रा तो तफरीहात में चला हाँ, वो जाए। एक तफरीहात का मौजू है, लेकिन मैं एक बहुत ही ऐसी बात, संजीदा बात कर रहा हूँ जी कि मशायरे के स्टेज पे के सामने जाके बैठे जी तो वहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के शायर मौजूद हैं, शहर मौजूद तो वो सबसे ज्यादा मोहब्बत उन शायर से करेगा जो वहाँ गैर मुस्लिम होंगे, गैर और वो गैर मुस्लिम जब माइक पे आकर के उसके मुसलमानों के जज्बात से जब खेलेगा खेलेगा। अपने अल्फाज खेलेगा, से आपने बहुत तो सही उसको कहा। बाप को नहीं बाप नसीहत करेगा उसको ईमान की, तो उसकी बात नहीं मानेगा, नहीं, उसकी और बात उसको दोनों मानेगा, हाथों से दोनों वाह-वाह हाथ से करके वाह-वाह उसको, करेगा। और वही अकेले में दूसरों के सामने कहेगा कितना अच्छा बेवकूफ बनाया मुसलमानों हाय, को, हाय, कितना अच्छा मैं तो बेवकूफ। छा गया, मेरा बिल्कुल। लिफाफा तो जबरदस्त हो गया। बिल्कुल बिल्कुल झूठ बोलेगा खड़े होकर के हाँ। माइक पे, मैं तो बस मदीने का दीदार करते करते रह गया, बस जद्दा में मुझे रोक दिया गया, हाँ। नहीं तो मैं तो नबी पाक के उस रोजे तक भी पहुंच। इस तरह की बातें करके, और मुसलमान उसको पता, अब बेवकूफ मैं ऐसे बनाते जुमले चले इस्तेमाल करना नहीं चाहता हाँ, जो इसलिए- दिल दुखेगा मेरा, बस। ऐसा समझ बैठेंगे उसको कि पता नहीं उसके अंदर कहाँ से कितनी सलाहियतों का मरकज बना हुआ, वाह। और जो बाप उसको रात को ईमान की बात बताएगा हाँ। उसकी बात को ग्रहण नहीं नहीं सुनेगा, करेगा। नहीं सुनेगा। इससे ज्यादा और क्या बनना अफसोसनाक चाहिए? तो हमने ये वजह यही है ना कि हमने अपने रब्बे करीम को छोड़ दिया, और ये ऐसे चलते फिरते लोगों के पीछे चल पड़े जिनको खुद अपनी मंजिल का पता नहीं, जो खुद भटका हुआ है वो हमें क्या रहा। और ये क्या है कि असल बात ये है कि हमें ना तो अल्लाह की बड़ाई का एहसास है, ना अपनी और कमतरी का एहसास ठंडा है। मंगाई? नहीं अल्लाह ने हमको पान खलीफा बना बिल्कुल करके नहीं। अपना नायब बनाया। मैं एक बड़े मतलब ऐसी बहुत अहम बात है कि अपना नायब बनाया, और हमें ये नहीं पता कि उसने हमें नायब तो बना लिया, हमें पता है कि इंसान सबसे बेहतरीन मखलूक है। जी। हाँ, बेहतरीन अशरफुल मखलूक, ये कहते हुए हम थकते नहीं कि हम तो अशरफुल मखलूक, लेकिन उसका मकाम क्या है? उसने अपना नायब बनाया, और नायब बनाने का मकसद क्या है? ताकि तुम दुनिया में इंसाफ कायम करो। हम लोगों ने अपनी हरकतों से खुद ऐसे भिखारी बने हुए हैं कि हम खुद इंसाफ मांगते हैं। हमें ना तो अपने मकाम का एहसास है, कुछ नहीं। ना हमारे रब का मकाम का एहसास है। बस हम लोग जो है ना महफिलों में बैठते हैं, थोड़ी देर अपनी मुल्क की पढ़ाई निकालते हैं, बाद में चल के हमारे वही ये हकीकत यही है। हकीकत ऐसे ही है। असल में क्या है ना, दुनिया बदलेगी, अभी जरा न हो तो ये मिट्टी अरे भाई, बहुत देर है। मिसालें देने के लिए हमारे पास सैकड़ों नहीं हजारों मिसालें हैं जी जफर भाई, जी। हजारों मिसालें आपने हैं। आपने 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 अभी फरमाया कि अभी भी जो है ना, अभी भी जो है खत्म नहीं हुआ सिलसिला, नहीं, खत्म नहीं हुआ। मौका है अभी। हाँ, मैं अभी यही कह मौका रहा हूँ, है। मेरी बात बीच में से उचक ली गई जी। कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ। जी। सिलसिला हादियों का मुसलसल है, अच्छा। हादियों का मुसलसल सिलसिला है। जी जी हाँ, जी। जब तक ये कुरान शरीफ रहेगा ना जी। इस जमीन पर, जी हादी आते रहेंगे, जी हिदायत देने वाले आते रहेंगे। हाँ। लेकिन अफसोस क्या है हाँ। कि हिदायत लेने वाले कम से कम होते कम जा रहे हैं। से कम। हाँ, तो कम ही जो है ना, इनसे हमारे यहाँ तो 72 और अरे 313 का आंकड़ा भाई चलता नहीं, रहा है। 313 के आंकड़े को नहीं जाए। हाँ, हाँ, ये तो ठीक है, वो 313 का करेंगे। जमाना गुजर गया। अभी जो है ना,
अभी धीरे धीरे कम होते होते एक दिन ऐसा आएगा कि सिर्फ 40 रह जाएंगे। तो वही लड़ेंगे, लड़ेंगे वही जो काम नहीं, वो करें। जब बैठ गए 40 बच गए, और उनमें से अल्लाह आलम ज्यादातर तो हादी होंगे, हाँ, हादी ज्यादा होंगे, हिदायत लेने वाले कम रह जाएंगे। सबको अल्लाह ताला एक जगह जमा करके बोलेगा चलो आ जाओ मेरे पास, और ये दुनिया खत्म। 313 का जमाना चला गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में थे। आज तो धीरे धीरे 40 की तरफ बढ़ रहे हैं हम, जी जी। 40 रह जाएंगे। तो अल्लाह के नबी की उनकी बात तो पूरी करवाना ही है ना। नहीं, वो उसको टाल सकते हैं, टाल सकते हैं। जब तक दुनिया में एक भी अल्लाह का नाम लेवा रहेगा, एक भी, दुनिया खत्म नहीं होगी। तकदीर कहाँ टाली जा सकती, संवारी जा सकती है, टाली नहीं जा सकती। नहीं देखिए, हमारे यहाँ जो लिख दिया है ये हम उसको अच्छा बुरा इसको बना सोच करके हम बैठ जाए ना, हाथ पे हाथ धरे कि एक दिन कयामत तो आनी है, फिर हमें क्या जरूरत पड़ेगी ना। हम तो घर बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं, हमको मालूम नहीं है कि हम एक दिन मर जाएंगे। लेकिन नहीं यार, वो पॉश इलाका, वहाँ होता फ्लैट, एक बंगला, 2 गाड़ी कम से कम। मैंने तो अपना घर बुकिंग कर लिया, बच्चों को बोलता हूँ थोड़ा थोड़ा जाकर के चेक किया करो थोड़ा थोड़ा। उन लोग मैं बूढ़ा हो गया, ज़्यादा नहीं कर पाते हम लोग, कोई चीज कहीं टूटा गा दिया करो, जहाँ रहना है क्या जफरुल्लाह साहब, जी। मैं तशरीह कर दूँ उनकी बात की मुख्तसर अल्फाजों में। जी, ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारा क्या, तुम तो जाके मखमलों पे सो गए, अच्छा के लोग पत्थरों पे सो गए। और यहाँ वहाँ के मसाइल में बढ़ गई मेरी कौम, यहाँ वहाँ के मसाइल में बढ़ गई मेरी कौम, क्या बात, यहाँ वहाँ के मसाइल में बढ़ गई मेरी कौम। जो मुस्तनद इमाम थे वो मेंबरों पे सो गए। कहाँ उम्मीद लगाए ये कौम, किसकी तरफ देखे? बिल्कुल बिल्कुल जी, जिसकी तरफ देखती है, जिसकी खिदमत पे जाती है, वो इससे कम पैर चुमवाता है, बिल्कुल, वो इससे खिदमत करा रहा है। जी जी जी, कहाँ जाए, कैसे मुस्तकबिल बनेगा सियासी? जी, वरना इस कौम को तो मुनज़्ज़िम तरीके से एक होकर के इत्तिहाद की बुनियाद पर मुंतशिर, वरना ये सारा जहां आज हमारा होता। क्या बात, बहुत बारीकियां। और मुंतशिर रहोगे तो मिट जाएगा खुद अपना वजूद, और मुत्तहिद होगे तो ठोकर में जमाना होगा। मुत्तहिद होगे तो ठोकर में जमाना। मसलक ईमान की बुनियाद नहीं, अकाइद ईमान की बुनियाद है। जी जी, मसलक ईमान की बुनियाद नहीं, अकाइद ईमान की बुनियाद है। अगर अकाइद दुरुस्त होगा तो अल्लाह की तमाम सिफत, आपका ईमान मुकम्मल होगा। लड़ाई वहाँ भाग रही, पुलाव और खिचड़े पे लड़ रहे हैं। हकीकत है, वो कह रहे हैं पुलाव होगा, तो उनको बोलते हैं दारू को खिचड़ा होगा, बस वही हो रहा है। नहीं और कुछ नहीं है। बड़ी बदनसीबी है। तो शेर सुनाता हूँ कि किसी सर पर कोई दस्तार है क्या? किसी सर पर कोई दस्तार है क्या? हमारी कौम का सरदार है क्या? वाह 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 वाह, वही फरमा रहे थे। हमें तो हमारे अपने सरदार की जरूरत है। हम लोग वो भेड़ बकरियों की तरह है कि जब तक वो कोई आगे नहीं जाता हम सब खड़े हुए हैं, सब हम पीछा करने वाले बने हुए हैं। बल्कि इस बात को हम इस तरह से कहते हैं अपने तकरीर में, तलवार साथ ले जाना, तलवार साथ ले जाना, और जंग मैदान में किरदार साथ ले जाना। भाई साहब की बात है कि तुम्हारी नस्लों को मसीहा की जरूरत है। मेरे कबीले का बीमार साथ ले जाना। क्या बात है, वाह वाह। मोमिन का कबीला ये हो, वाह वाह, बहुत ईमान वाले का कबीला ये है, हक परस्त का कबीला ये है। खुदा की कसम, हमारे अजदाद और असलाफ की तारीख को पढ़ोगे तो पता चलेगा कि उन्होंने सरों को कलम करवा दिया, झुकाया नहीं रुका, नहीं। और आज मुसलमान पता नहीं वो दर दर ही क्या जिस दर पे सर न झुक जाए, और वो सर ही क्या जो हर दर पे झुक जाए। पता नहीं मुसलमान क्या बात।
जेब में रखा था। हाँ, इंशाअल्लाह। मैं सुना लगा होगा। इंशाअल्लाह। एक मजमुआ जी अनकरीब जी मजमुआ सबका तैयार हो गया, आ गया है। बस घर इजरा बाकी है, इजरा। इजरा होगा उसमें आप होंगे इंशाअल्लाह। मैं तो वही उर्दू मरकज जो है तय कर रहे हैं अच्छा इंशाअल्लाह। अच्छा। उर्दू मरकज में करेंगे हाँ हाँ यहाँ पे सारे लोग आ सके। जी 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 जी। क्या है मजमे का थोड़ी सी बता। थोड़ी सी बस दो चार शेर सुनिए। हाँ। जब तक शराब जात के कितने जगाएगी, जब तक जब तक शराब जात के कितने कितने जगाएगी, ये भी नशे फरेब तमाशा बनाएगा। क्या बात है। ये हमारी कौम का दुनिया है कि हम शराब जात में गुम है। बस बस शराब जात में जब तक शराब जात के कितने जगाएगी, ये भी नशे फरेब तमाशा बनाएगी। लेकिन ये देखिए कि वो गौहरे निशाद वो गौहरे निशान जो दिल के सदफ में है, मौजे अजाब कर उसे छू न पाएगा। वाह 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 बहुत बहुत वो गौहरे निशाद, ये ज़मीरी है जो अल्लाह ने हमें ईमान बख्शा, वो किसी न किसी सूरत तो रहेगा ही रहेगा। और हम कामयाब हो न हो, लेकिन लबे फुरात, वाह, हम कामयाब हो न हो, लेकिन लबे फुरात, ये प्यास अपने नक्शे कदम छोड़ जाएगी। क्या बात है। प्यास और हालात हाजरा पर है कि खुश ख्वाब है जो शाख समर बार बाग में, खुश ख्वाब है जो शाख समर बार बाग में, शातिर हवा उसी को निशाना बनाएगा। शातिर हवा उसी को निशाना बनाएंगे और हम ही निशाना बन गए। सही क्या और गजल के चंद शेर, दो चार शेर इसमें से मैं पढ़ लेता हूँ। खबर नामों की ताज़ा सुर्खियाँ अच्छी नहीं, वाह, खबरनामों की ताज़ा सुर्खियाँ अच्छी नहीं लगती, रगों में रेंगती परछाइयाँ अच्छी नहीं लगती। जिंदगी के आईने मशकूक हो जाए, हमें मंतक की वो बारीकियाँ। तो फकीर शहर में शाहाना लहजे में कहा बाबा, वाह, फकीर शहर ने फकीर शहर ने हाँ। शाहाना लहजे में कहा बाबा, शिकमपुर हो तो चुपड़ी रोटियां अच्छी नहीं लगती। शिकमपुर हो चुपड़ी रोटियां अच्छी नहीं लगती, और इरादों को सफर में मशअले जां की जरूरत है, सफर में मशअले जां की जरूरत है, यहाँ माचिस की दीदी क्या बात है, क्या बात अच्छी नहीं लगती। वाह, वाह, और हम लोग माचिस की दीदी तिलियाँ बने हुए हैं, हाँ, माफ करना। इरादों को सफर में मशअले जां की जरूरत है, हमें माचिस की भीगी तीलियाँ अच्छी नहीं लगती, और ताल्लुक की फजाएं ताल्लुक की खजान इस कदर आलूदा मत कीजिए, वाह, ताल्लुक की डिजाइन फजाएं इस कदर आलूदा मत कीजिए कि एक छत पर बहुत सी चिमनियाँ अच्छी नहीं लगती। क्या बात है। वाह, ये आज का मंजर है, अरबियाँ है, आज का मंजर है, ये अरबियाँ है। ताल्लुक की वाह, फजाएं वाह, 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 इस कदर आलूदा मत कीजिए कि इस छत पर बहुत सी चिमनियाँ अच्छी नहीं लगती। है ना? हमारे यहाँ गाँव में एक न्यामत थाना होता था और 5-5 खानदान तो कर लेते नजर हम भी, वाह, शबरत की बुलंदी है तो कर लेते नजर हम भी, मगर कांधों की नाजुक सीढ़ियाँ अच्छी नहीं, मगर कांधों की नाजुक सीढ़ियाँ अच्छी नहीं लगती। फकीर शहर ने शाहाना लहजे में कहा बाबा, वाह वाह शिकमपुर हो
غزل ہے میرے طالب علم کے دور کا سب سے پہلا کلام تھا، تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پہلی لفظ کے جو میرے قلم سے نکلے یا میری سوچ سے نکلے کہ وحر کیا جلوائے حق، وحر کیا جلوائے حق، طور پہ موسیٰ نے دیکھا، طور پہ موسیٰ نے دیکھا، کیا جلوائے حق طور پہ موسیٰ نے دیکھا، بن گئے خود ہی تماشا، یہ تماشا ہے، واہ واہ واہ، بن گئے خود ہی تماشا، یہ تماشا دیکھا، اور خون منصور کا ہر قطرہ ان الحق بولا، ان الحق بولا، حق کے دیوانوں کا دنیا نے تماشا، کیا بات ہے، کیا بات، واہ واہ، حق کے دیوانوں کا دنیا نے تماشا، غزل شعر ہے کہ بے وفا تجھ کو نہ آنا تھا نہ آیا، بے وفا تجھ کو نہ آنا تھا نہ آیا، واقعی میں حقیقت ہے، بے وفا المیہ ہو گیا ہے، ہم نہ آیا آخر، مرنے والے نے سحر تک تیرا رستہ، واہ 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 واہ، رگوں کو جھنجھوڑنے والے، آخر نکلا جو غدار، اور چھوڑ کر چل دیے سب شہر خاموشاں میں مجھے، اس سے پہلا ایک شعر بھول گیا تھا کہ ہائے منظر، ہائے منظر، وہ جو غیروں سے بھی دیکھا نہ گیا، وہ جو ہائے منظر، وہ جو غیروں سے بھی دیکھا نہ گیا، ہائے منظر وہ جو غیروں سے بھی دیکھا نہ گیا، تم نے کس دل سے نشیمن میرا جلتا دیکھا، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، تم نے کس دل سے نشیمن میرا جلتا دیکھا، اور یہ سب شہر خاموشاں میں مجھے سبا دنیا سے محبت کا نتیجہ دے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سچائی کا احترام، محبت کا نتیجہ دے، واہ واہ، کسی کی غزل کی ایک چھوٹے سے الفاظ اور اس طرح ہر کسی کے ساتھ، راہ طلب میں چلتے رہے ہر کسی کے ساتھ، ہم نے بڑا مذاق کیا زندگی، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، ہم نے بڑا بڑا مذاق کیا زندگی کے ساتھ، اور راہ وفا میں میری تباہی کو دیکھ کر، راہ وفا میں میری تباہی کو دیکھ کر، کوئی کبھی وفا نہ کرے گا کسی کے ساتھ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، اور یاروں برس پڑے، ایک تو نکل پڑتے ہیں، ہاں برتے، اور ایک برس پڑتے ہیں، برس پڑے، مطلب یہ بارش ظاہری بات ہے، سیلاب ہو گیا، یاروں تمہیں سناؤں تو آنسو برس برس پڑے، جو حادثہ ہوا ہے میری زندگی کے ساتھ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، بہت، اور دے دے کے آسرا مجھے پاگل نہ کیجیے، دے دے آسرا مجھے نہ پاگل نہ کیجیے، دے دے کے آسرا مجھے پاگل نہ کیجیے، اچھا نہیں مذاق میری بے بسی، کیا بات ہے، بہت واہ واہ، مکہ میرے ذہن سے اتر گیا، بہت حسین مکہ تھا، بہت پرانی غزل ہو گئی، مجھے بہت پرانی کہاں آپ جا کر کہ تجھے سکون ملے، تجھے سکون ملے، واعظ تیری خوشی کر دے، تجھے سکون ملے، واعظ تیری خوشی کر دی، خوشی کر، یہ سکون ملے تجھے واعظ تیری خوشی کر لی، واہ کیا بات، سکون ملے تجھے واعظ تیری خوشی کر لی، بھلا دیا لے انہیں میں نے خودکشی کر لی، کیا بات ہے، بھلا دیا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ، اور ہزاروں لوگ ہزاروں لوگ غریبوں کا خون پیتے ہیں، غریبوں کا خون پیتے ہیں، ہزاروں لوگ غریبوں کا خون پیتے ہیں، غریبوں کا خون پیتے ہیں، برا بھی، اور نہ زندگی کا سلیقہ نہ جان دینے کا، جی، نہ زندگی کا سلیقہ نہ جان دینے کا، ملی تھی کیا ہمیں، کیا ہم نے زندگی کا بھلا دیا لے انہیں میں نے خودکشی کر لی، بہت
عالمی مشاعرے جو ہوا کرتے تھے وہ کنڈکٹ کیا کرتے تھے. اچھا نظر بریلوی کے پہلے میں نظر بریلوی کے نام سے لکھا اور اب جو ہے اچھا اچھا ابھی میں نے نظر نقشبندی. جی ہاں. اور آپ نے میرا نام عبدالقیوم صبا ہے. صبا تو تخلص ہے جیسے سید عبدالقیوم صبا نام ہے پورا. اور اپرادی کون ایک چینل چلتا تھا. جی ہاں ہاں یہ وہی ہے کیا؟ یہ وہی یہ تو پرانی آواز ذرا جو ہے نا وہ ملتی جلتی میں سوچ رہا تھا. ہاں بالکل. میں بھی تو قوم کو اسی طرح ملانا چاہ رہا ہوں ان کے رابروں سے. دیکھیے وہی وہاں ہم ایک بہت مکہ رہ گیا تھا. چھوڑ کر چل دیے سب شہر خاموشاں میں مجھے. چل دیے سب چھوڑ چھوڑ کر چل دیے. ملی تھی کیا ہمیں, کیا ہم نے زندگی کر لی. راہ طلب میں چلتا رہا ہر کسی کے ساتھ, ہم نے بڑا مذاق کیا زندگی کے ساتھ. اسی کے مقطع تھا ذہن میں بھی آیا کہ چھوٹی سی بچی کا اہتمام کیا. اچھا ابھی ہے. ہاں آج ہاں تو پھر آج قیام کر لیجیے نا. دیکھیے غزل کا شعر اور پہلے ہماری بات کا جواب. ابھی ہے ابھی 7:30 شروع ہو جائیں گے. 7:30 8 بجے. تو آج 8:30 بجے ہم کر دیں گے شروع. ہاں 10:30 11 بجے یہ سمجھ لیجیے کہ ہمارے جو ہے تاج گل ہیرا مل گیا. مجھے وہ کسی اور آئندہ وقت کے لیے اگر مجھے یہ کر لیں گے تو بڑی عنایت ہوگی. کیونکہ میں آپ کو بتا دوں سمجھا دوں ان کو معلوم ہے کچھ لوگ اور انتظار ان کو میں ڈراپ کر کے میں ظفر اللہ صاحب کا جو نام سنا شاہنواز مل گئے. نہیں ابھی نہیں ہوئی. تو اگر میں ابھی 8:30 تک یہاں ہوں تو انشاءاللہ پھر میں آپ کی نشست میں شرکت کرتے ہوں. اگر ہیں ہمارے کچھ آئیے. اگر آپ کو